ایک گھنے جنگل میں ببلی نام کی ایک امیر کبوتری رہا کرتی تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا۔ اس کے گھر میں ایک کام والی تھی۔ اس کی ایک بیٹی تھی، پنکی۔ پنکی بیٹا، تو گھر پر ہی رہنا، میں ببلی میاں صاحب کے گھر پر کام کر کے آتی ہوں۔ مزید آگے جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ جب وہ ببلی کبوتری کے گھر پہنچتی ہے، یہ لو پیسے، بازار جا کر کچھ پھل لے کر آؤ۔ ٹھیک ہے مالکن، میں لے کر آتی ہوں۔ ٹنٹن بازار سے پھل لے کر آتی ہے۔ ارے سونی، تم نے یہ پھل یہاں کیوں رکھ دیے؟ اسے اندر رکھ دو۔ ٹھیک ہے میم صاحب، میں بھی رکھ دیتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد، بیگم صاحبہ، میں نے سارا کام کر دیا ہے، اب میں گھر جاؤں، میری بیٹی گھر میں بھوکی ہے۔ نہیں، تو ابھی نہیں جا سکتی، میرا بیٹا بھوکا ہے، جاؤ اور اسے پھل کاٹ کر دو۔ ٹنٹن پھل کاٹ کر دے دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب تم گھر جا سکتی ہو۔ سونی اپنے گھر واپس آ جاتی ہے۔ ماں، مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے، مجھے کچھ کھانے کو دو۔ ہاں بیٹی، تم بیٹھو، میں تمہارے لیے روٹی اور دال بنا رہی ہوں۔ ماں، جلدی سے بناؤ، مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے، مجھے برداشت نہیں ہو رہی۔ پھر ٹنٹن پنکی کو کھانا لا کر دیتی ہے۔ اگلے دن جب ٹنٹن اپنی مالکن کے گھر جاتی ہے، کل جب تم سیب لے کر آئی تھی، وہ سارے سیب گلے ہوئے تھے، میں سیب کے پیسے تمہاری تنخواہ سے کاٹوں گی۔ لیکن مالکن، میں تو سب اچھے لائی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر اپنے گھر لے جا اور اپنی بیٹی کو کھلا دے۔ مالکن، ایک تو میری تنخواہ اتنی کم ہے اور اوپر سے آپ کاٹیں گی، ایسا مت کیجیے، اتنی کم تنخواہ میں 2 وقت کی روٹی کھانا بہت مشکل ہے، اور اوپر سے آپ پیسے بھی کاٹ رہی ہیں، ہم پورا مہینہ کیسے گزارا کریں گے؟ پیسے کمانا آسان کام نہیں ہے، بہت محنت کرنا پڑتی ہے، درختوں پر پیسے نہیں اگتے۔ ماں، مجھے پیزا کھانا ہے، میرے لیے پیزا منگوا دیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں تمہارے لیے پیزا منگوا دیتی ہوں۔ بیگم صاحبہ، بچوں کو گھر کا کھانا کھانے کی عادت ہونی چاہیے، بازار کا کھانا صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو ہمارے گھر میں کام کرتی ہے، مجھے مت بتاؤ کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، اور میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ اپنے بیٹے کی ہر خواہش پوری کر سکوں۔ تم غریب لوگ ہمیں دے کر جلتے ہو، اس لیے ایسے بولتے ہو۔ نہیں بیگم صاحبہ، ایسی بات نہیں ہے، میں بھی ایک ماں ہوں اور میں جانتی ہوں کہ بچوں کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا نہیں، میں اس لیے کہہ رہی ہوں، آگے آپ کی مرضی۔ اتنے میں پیزا آ جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ پیزا کھانے لگتا ہے، اسے الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ میرے بیٹے کو کیا ہو گیا؟ آپ فکر نہ کریں، میں بھی لیمو پانی بنا کر لاتی ہوں، ابھی بیٹے کو دینا، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اور آج کے بعد باہر کا کھانا مت کھانے کو دینا۔ ٹنٹن، تم ٹھیک کہتی ہو، آگے سے اسے بازار کا کچھ بھی کھانے کو نہیں دوں گی، گھر کا بنا کھانا ہی دوں گی۔ ببلی کا بیٹا ٹھیک ہو جاتا ہے اور ٹنٹن کام پر لگ جاتی ہے، وقت پر لگا کر اڑ جاتا ہے، اور ٹوٹو کی بیٹی پنکی جوان ہو جاتی ہے اور اس کی شادی جنگل کے ایک امیر پرندے سے ہو جاتی ہے۔ مزید اچھی سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں۔ گوگی اور مومی 2 بہنیں تھیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھیں۔ دونوں بہنوں کے رویے میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ گوگی مزاج میں رحم دل اور صبر والی تھی، جبکہ مومی لالچی تھی۔ گوگی مومی سے چھوٹی تھی، دونوں کا کالج ختم ہو چکا تھا۔ ان کے ماں باپ نے مومی کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن گوگی اور مومی اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ مومی، میں نے تمہارے لیے ایک بہت اچھا رشتہ دیکھا ہے بیٹا۔ بابا، لڑکا پڑھا لکھا اور اچھے پیسے والا تو ہے نا، میں نہیں چاہتی کہ میری شادی کسی غریب اور ان پڑھ سے ہو۔ ارے بیٹا، لڑکا بہت اچھا ہے، پڑھا لکھا ہے، بینک میں ملازم ہے، اور بینک کا دیا ہوا گھر بھی ہے اور گاڑی بھی ہے، بہت اچھے خاندان کا ہے، اسے پیسوں کی کوئی کمی نہیں۔ اچھا، اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے۔ مومی کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی اور وہ اپنے گھر چلی گئی۔ کچھ ہی دنوں بعد گوگی بھی شادی کے لائق ہو گئی۔ پھر وہ لوگ گوگی کے لیے بھی اچھے رشتے دیکھنے لگے کہ تب ہی میں نے گوگی کے لیے ایک اچھا رشتہ دیکھا ہے۔ وہ مومی کے سسرال کی طرح زیادہ امیر تو نہیں ہے، مگر شہر میں کپڑوں کی دکان ہے اور اپنا گھر ہے۔
गोगी वहाँ खुश तो रहेगी ना? वहाँ कोई तकलीफ़ तो नहीं होगी ना? चाहता तो मैं भी यही था कि गोगी की शादी भी मोमी की तरह अमीर ख़ानदान में हो और धूमधाम से शादी करूं, लेकिन पैसों का मसला खड़ा है। बस अच्छी और बड़ी शादी करनी है, बस ये सोचा था। ये नहीं सोचा कि गोगी की भी शादी करनी है। मैंने कई पैसों वाले घर में इसकी शादी की बात चलाई है, लेकिन पैसों पर आकर गाड़ी रुक जाती है। गोगी दरवाजे के बाहर खड़ी सारी बात सुन लेती है और आगे आकर अपने माँ बाप को कहती है, आप परेशान ना हो, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। आपने जहाँ मेरा रिश्ता तय किया है वो अच्छा ही होगा। मुझे तो बस आपकी दुआएं चाहिए। गोगी की शादी सादगी से हो जाती है। गोगी और मोमी एक ही शहर में रहते थे। गोगी के घर में बीमार ससुर और शोहर ही थे। गोगी ने आते ही घर की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। ये देखकर इसके ससुर को बहुत राहत मिली। गोगी दिन भर काम करती और साथ ही ससुर की देखभाल भी करती। जब कुछ दिन बाद वो अपने शोहर का हाथ भी बटाने के लिए दुकान पर जाने लग गई थी और दूसरी तरफ मोमी की ज़िंदगी बहुत ऐश में गुजर रही थी। कभी शॉपिंग करती थी और कभी इधर उधर घूमने चली जाती थी। इसी सब में इसका सारा वक्त गुजरता था। एक दिन गोगी दुकान पर थी कि एक गाड़ी दुकान के आगे आकर खड़ी होती है और गाड़ी से मोमी और उसका शोहर मीरू उतरते हैं। उनके हाथ में मिठाई का डब्बा होता है। वो दोनों दुकान में आकर मिठाई का डब्बा गोगी को देते हैं। मीरू ने बड़ा घर खरीदा है, अब हम इसी घर में रहेंगे। 80 लाख का मकान है। ये तो बहुत अच्छी बात है मोमी। मोमी ने यह बात दरअसल गोगी को जलाने के लिए की थी। गोगी इस बात को समझ ही नहीं पाई। मोमी और उसके शोहर मीरू के दुकान से जाने के बाद टूटू अपनी बीवी गोगी से कहने लगा, गोगी, तुम्हारी बहन यहाँ खुशखबरी सुनाने नहीं आई थी, बल्कि वो तुम्हें जलाने आई थी और हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने यहाँ आई थी, क्योंकि वो जानती है कि हम इतना महंगा घर नहीं ले सकते, हमारी इतनी हैसियत नहीं। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो अपनी खुशी बांटने आई थी। वो हमें भला क्यों जलाएगी? उसे मालूम है ना कि तुम्हारा शोहर एक छोटा दुकानदार है, कपड़ों की दुकान का छोटा सा दुकानदार, जो इतना महंगा घर नहीं खरीद सकता। इसका शोहर तो बैंक का मैनेजर है और उसके माँ बाप भी अमीर थे। किसने कहा कि आप बड़ा घर नहीं खरीद सकते? आप ज़रूर एक दिन बड़ा घर खरीदेंगे। एक नहीं बल्कि दो खरीदेंगे। मोमी का शोहर तो बैंक में जॉब करता है। एक तरह से वो बैंक का नौकर ही हुआ ना, और उसे उनके हिसाब से ही काम करना पड़ता है। इस तरह से वो बैंक का नौकर ही हुआ। और यहाँ आप तो अपने मालिक हो, अपनी मेहनत से कमाया हुआ सब कुछ, और ख़ुद अपनी मर्ज़ी से जो चाहो कर सकते हो। दिल में ठान लो तो कुछ भी कर सकते हो। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। टूटू गोगी की बातें सुनकर बहुत मुतासिर होता है और जी जान लगाकर काम शुरू कर देता है। वो सुबह सुबह ही दुकान खोल लेता है और रात तक काम करता रहता है। दोपहर के वक्त गोगी भी इसकी मदद के लिए आ जाती है। गोगी और टूटू दोनों का मिजाज नरम था। ग्राहकों से बहुत प्यार से बात करते थे और कपड़े भी अच्छी क्वालिटी के रखते थे, जिसका नतीजा ये होता है कि ग्राहक इनके पास बार बार आते हैं। गोगी, मुझे लगता है कि क्यों ना ग्राहकों को कम दाम में अच्छे और फैंसी कपड़े दिए जाए। इसके लिए हमें सस्ती जगह से अच्छा सामान लेना होगा। जी बिल्कुल, आपको सब जगह पता है, हम ऐसे ही करेंगे। इस तरह देखते ही देखते टूटू ने गोगी के नाम पर बहुत बड़ा मॉल बना लिया। मॉल में नए नए फैंसी कपड़े रखे। लोगों को वहाँ के कपड़े बहुत पसंद आते थे। लोग मॉल में जाकर कपड़े खरीदने लग गए थे। अब इनको दिन दुगनी तरक्की हासिल हो रही थी। गोगी ने अपने ससुर की देखभाल के लिए एक नर्स रख दी थी, जो इनकी दिन रात देखभाल करती थी। टूटू ने गोगी के नाम से शहर में भी बहुत सारे मॉल खोल लिए थे। वो बहुत अमीर हो गए थे। इसके ससुर की तबीयत भी अब अच्छी होने लग गई थी। एक दिन टूटू गोगी को शहर की सबसे बड़ी हवेली लेकर जाता है। तब गोगी, अरे ये किसका घर है? आप मुझे कहाँ लेकर आए हो? ये तो बहुत खूबसूरत है। ये मैंने तुम्हारे लिए नया घर खरीदा है। ये हमने अभी तो बड़ा घर खरीदा, वो भी तो कितना खूबसूरत है। ये सब तुम्हारे यकीन की वजह से है। तुमने कहा था ना कि हमारे दो घर होंगे। चलो आओ, तुम्हारी बहन के घर मिठाई ले आए। दोनों गाड़ी में बैठकर मोमी के घर जाते हैं। अंदर मोमी और उसके शोहर की लड़ाई चल रही थी। इसमें इन्हें पता ही नहीं चला कि गोगी और टूटू घर आए हैं। क्या ज़रूरत थी तुम्हें बैंक में फ्रॉड करने की? तुम्हारे फ्रॉड की वजह से गाड़ी भी चली गई और इस घर पे भी कब्जा हो गया और तुम्हारी नौकरी भी चली गई। तुम्हारे एक गलत कदम की वजह से देखो क्या हो गया। मैंने क्या खुद के लिए बैंक में फ्रॉड किया है?
तुम्हें ही शौक पड़ा हुआ था ना शॉपिंग करने का, पार्टी करने का, नया मकान, गाड़ी लेने का, तो मैं करता भी क्या फिर। देखो जी, मुझे ताने ना दो। अगर कोई और होती तो कब की अपने मैके चली जाती। ठीक है चली जाओ, तुम्हें रोका किसने है। तुम जानते हो ना कि मेरे मैके की हालत कुछ अच्छी नहीं है, मैं कहीं नहीं जा सकती, इसलिए आप शेर बन रहे हो। वो दोनों झगड़ ही रहे थे कि उनकी नज़र गोगी और टूटू पर पड़ी। अरे आप कब आए? आपने आवाज़ ही नहीं लगाई। जब आप दोनों में बहस चल रही थी हम तभी आए। आप दोनों को सारी बात पता चल ही गई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। मैंने सुना है कि आप कपड़ों का एक नया मॉल बना रहे हो, आप मुझे वहाँ मैनेजर रख लो तो बहुत मेहरबानी होगी। गोगी और टूटू ने एक दूसरे को देखकर मोमी के शोहर को हाँ बोल दिया। मोमी का घमंड चकनाचूर हो चुका था। एक वक्त था जब मीरू और मोमी अपनी अमीरी का भरम दिखा रहे थे। अब वो गोगी और टूटू से लाचार होकर नौकरी मांग रहे थे। मोमी को समझ आ चुका था कि पैसों पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अब गोगी ने अपने अब्बू का कर्ज भी उतार दिया था और साथ ही वो दोनों गरीबों की बहुत मदद किया करते थे।